Shall I start? Yes.
Uh, Good morning, all. Good morning, respected principal ma'am, faculty members, and dear students. I, Vikas Wagmare, welcome you all on the occasion of celebration of our National Constitution Day. Great things take great time. Similarly, it took 2 years, 11 months, 17 days to make a constitution. As we all know, it is one of the lengthiest written constitution in the world. Written constitution in the world, yes. So which originally had 395 articles, 22 parts, and 8 schedules. So the nation is celebrating the Constitution Day to commemorate the adoption of the Constitution of India by the Constituent Assembly in 1949. On this occasion, the Competitive Examination Cell, Modern Law College, has organized a guest lecture on fundamental rights under Constitution in contemporary era. Now, I would like to introduce the speaker of the guest lecture, Advocate Ganesh Shirsat. Advocate Ganesh Shirsat has been guiding the aspirants of judicial examinations. Advocate Shirsat has written many books and published articles throughout the time, and more than 500 students have cleared JMFC and CJJD examination under his guidance. Several students have become assistant charity commissioner and assistant public prosecutor. So he has been guiding students for a very long time with his institution. I heartily welcome Advocate Ganesh Shirsat to kindly deliver the lecture. Sir, over to you. Thank you, sir. And good morning, all of you. Respected principal ma'am and faculty of the Modern Law College. Today, the topic assigned to me is the fundamental rights in contemporary era and constitutional developments. I will deliver this lecture in English as well as Marathi. Will for comfortable will use both the language. As far as the constitutional development is concerned, the struggle for independence comes to an end by 15th of August 1947. But it was not an end itself. It was the beginning of a new struggle. Struggle to survive democratic India. Struggle to survive united India. बऱ्याचशा इतिहासकाराच्या मध्ये 15 ऑगस्ट 1947 ला आपला स्वातंत्र्याचा लढा संपला. 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळालं, पण एक लढा संपला होता. Struggle for independence comes to an end, but it was the beginning of new struggle. एक नवीन लढा सुरू झाला. Struggle to survive democratic India. Struggle to survive united India. ब्रिटिश जाता जाता किती देश स्वातंत्र्य करून गेले हा सगळ्यात महत्वाचा आणि पहिला प्रश्न होता. कारण 565 छोटे मोठे राजे रजवाड्याने बनलेला हा देश. ब्रिटिश जाताना सांगून गेले की 2 देश भारत आणि पाकिस्तान आणि जे प्रिन्सली स्टेट्स होते, they were given options either to amalgamate into India or Pakistan. एक तर तुम्ही भारतामध्ये समाविष्ट व्हा, नाही तर पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट व्हा, किंवा तुम्हाला स्वतंत्र देश म्हणून राहायचं असेल तर स्वतंत्र देश म्हणून पण राहा. 565 छोटे मोठे राजवाडे, त्यातले सरदार पटेल यांनी 562 प्रिन्सली स्टेट त्यांनी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲसेशन जे आपण म्हणतो ते साईन केलं. 3 स्टेटचा थोडा कॉन्फ्लिक्ट होता, जुनागड, हैदराबाद स्टेट्स अँड जम्मू अँड काश्मीर, जे आपण हिस्टॉरिकली पाहिले. स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला राईट्स झालेल्या होत्या आणि मग जगासमोर एक प्रश्न पडला होता की 565 प्रिन्सली स्टेट्स एकत्र करून हा देश बनलेला आहे. या देशामध्ये डिफरन्सेस आहेत.
In India, there are various differences. There is a religious differences, cultural differences, social differences, economic differences, political differences, geographical differences, लँग्वेज डिफरन्सेस. फक्त डिफरन्सेस आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, पॉलिटिकल, जॉग्राफिकल, लँग्वेज, मेजर लँग्वेज, वेगवेगळ्या भाषा. आणि ह्या देशाला एकत्र बांधून ठेवणारा धागा काय आहे? कोणती गोष्ट या देशाला एकत्र बांधून ठेवेल, असा प्रश्न सगळ्यांसमोरच होता. ब्रिटिश जर्नलिस्ट जे भारतात डॉन टेलर यांनी त्यांच्या एका शोध निबंधामध्ये लिहून ठेवलं की इन दिस कंट्री देर आर ओनली डिफरन्सेस अँड डिफरन्सेस. फक्त भेदभाव, डिफरन्सेस आहेत. अशी कोणती गोष्ट असेल यांना एकत्र बांधून ठेवेल? आणि आपल्याला अशी कोणती गोष्ट आहे जी आपल्या देशाला एकत्र बांधून ठेवते? याचं उत्तर आपल्याला शोधायचं होतं, संविधान सभेला शोधायचं होतं. आणि त्याचं उत्तर संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी जगाला दिलं. That it is the strength of the Indian Constitution that we still have democratic India, will still have a united India. हे दुसऱ्या तिसऱ्या कुणाची नाही, ही भारतीय संविधानाची ताकद आहे. आजही आपण डेमोक्रेटिक इंडिया आहोत आणि आजही आपण युनायटेड इंडिया आहोत. जगाला प्रश्न पडला होता की एवढे सगळे डिफरन्सेस असलेला हा देश एकत्र राहील का? वेदर इंडिया विल बी पर्टिक्युलर युनायटेड इंडिया और वेदर इट विल बी फ्रॅगमेंटेड, असा प्रश्न डॉन टेलर यांनी आपल्या एका आर्टिकल मध्ये विचारला होता. आणि वेदर इंडिया विल सर्वाइव्ह ॲज अ डेमोक्रेटिक इंडिया. भारतात एवढ्या सगळ्या भेदभाव असताना हे लोकशाही किती काळ टिकून राहील आणि हा किती काळ एकसंघ राहील? एवढ्या सगळ्या डिफरन्सेस मध्ये किती काळ एकसंघ राहील? लोकशाही किती काळ टिकून राहील? असा प्रश्न जगातल्या तत्वज्ञांना पडला होता. इतिहास साक्षी आहे. 1940 ते 50 मध्ये काही देश स्वातंत्र्य झाले. एक्झाम्पल म्हणून पाकिस्तानचं उदाहरण घेईल मी. त्याचे परत पार्टिशन झालं, डबल पार्टिशन झालं. बांगलादेश नावाचं एक सेपरेट देश तयार झाला. इतिहास साक्षी आहे. 1940 ते 50च्या मध्ये जे देश स्वातंत्र्य झाले त्यांच्यामध्ये लोकशाही उलटून पडली आणि डिक्टेटरशिप, एकदा दोनदा मिलिटरी रूल येऊन गेला. पण आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. 75 वर्ष आली. गेल्या 75 वर्षात एकदाही असं वाटलं नाही की ह्या देशामधली लोकशाही धोक्यात आहे किंवा या देशामध्ये काही फ्रॅगमेंटेशन होईल किंवा काही एखादा भागाचा तुकडा पडेल. This is the strength of Indian Constitution. It is the strength of the Indian Constitution that we still have a democratic India, will still have a united India. आपल्या संविधानाची रचना आताच प्रोफेसर सरांनी सांगितलं की 2 वर्ष 11 महिने संविधान बनवण्याकरता संविधान सभेला लागले. एक एक शब्द, एक एक आर्टिकल्स इतक्या सुंदरपणे ड्राफ्ट केलाय आणि सगळ्या इन्स्टिट्यूशनची इतक्या सुंदरपणे सांगड आपल्या संविधानाने घातली की तो एकच धागा आहे जो आपल्याला एकत्र बांधतो, तो म्हणजे वी द पीपल ऑफ इंडिया. आपल्यामध्ये सामान्य एक कॉमन गोष्ट जी आहे, जी आपल्या एक एवढ्या सगळ्या युनिटी इन डायव्हर्सिटी आपण ज्याला म्हणतो, एवढ्या सगळ्या डिफरन्सेस मध्ये सगळ्या देशांना एक जी गोष्ट एकत्र बांधते, दॅट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. The preamble of the Constitution provides we the people of India. What is the source of the Constitution of India? We the people of India. भारतीय संविधानाचा सोर्स काय असेल तर we the people of India. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political equality of status and opportunity, liberty of thought, expression, faith and belief, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly on this 26th day of November, we do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. जर आपल्याला प्रश्न पडला, what is the source of Constitution? What is the source of Constitution? The preamble of the Constitution reflects the source of the Constitution. भारतीय संविधानाचे प्रिअम्बल भारतीय संविधानाचा सोर्स सांगतो. प्रिअम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दॅट वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारतीय लोक एकत्र येऊन आम्ही काय केलेलं आहे, इन आवर कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली ऑन दिस 26th डे ऑफ नोव्हेंबर 1949, 26 नोव्हेंबर 1949, वी हिअर बाय आम्ही काय करत आहोत, अडॉप्ट, इनॅक्ट अँड गिव्ह आवर सेल्फ. हे संविधान आम्ही बनवलंय, आम्ही स्वतः अंगीकृत करत आहोत. वी हिअर बाय अडॉप्ट ऑन 26th डे ऑफ नोव्हेंबर 1949
the Constitution of India is adopted by we the people of India. कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली म्हणा किंवा वी द पीपल ऑफ इंडिया. आणि हा 26 नोव्हेंबर 1949 दिस डे इज सेलिब्रेटेड ॲज अ कॉन्स्टिट्युशनल डे. 26 नोव्हेंबर 1949 किंवा 26 नोव्हेंबर हा जो दिवस आहे, ज्या दिवशी 26 नोव्हेंबर 1949 ला आपण संविधान स्वीकारलंय, अडॉप्ट केलं. वी डू हिअर बाय अडॉप्ट, इनॅक्ट अँड गिव्ह आवर सेल्फ. आम्ही बनवलं, आम्ही स्वीकारतो आणि आम्हीच आम्हाला अर्पण करून घेत आहोत. असा संविधान दिवसाचा आज संविधान दिवस आज आहे. त्या संविधान दिवसाच्या तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा. या बॅकग्राऊंडवर आपण आपल्या विषयाकडे जाऊयात. Constitutional developments and fundamental rights and constitutional developments in contemporary era. As far as part 3 of the Constitution of India is concerned, Article 12 to 35 deals with the fundamental rights. Fundamental rights, they are inherent rights. They are inalienable rights. मूलभूत हक्क आर्टिकल संविधानाच्या पार्ट 3 मध्ये borrowed from the Constitution of USA, that is Bill of Rights. आर्टिकल 12 ते 35 मध्ये मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. दीज आर द इनरंट राईट्स, फंडामेंटल राईट्स. ते कोणी काढून घेऊ शकत नाही, आपणही व्हेव करू शकत नाही. दे आर इनअलाइनेबल. मग फंडामेंटल राईट्स 1915 तो रिसेंटली 2021 पर्यंत बरेचशा त्याच्यामध्ये काही चेंजेस झाले. आर्टिकल 21 चे जे हॉरिझॉन्स वाढले मनेकाच्या जजमेंट्स नंतर, आणि आता काही कॉन्स्टिट्युशनल चॅलेंजेस आपण फेस करत आहोत कंटेम्पररी एरा, ते आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करायचंय. आणि काही कॉन्स्टिट्युशनल क्वेश्चन्स जे काही पेंडिंग आहेत ते आपण आज थोडं डिस्कस करूया. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनचा ज्या ज्या वेळेस विषय येतो त्यावेळेस सगळ्यात महत्वाचे आणि लँडमार्क फंडामेंटल राईट्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड जी केस येते ती म्हणजे हिज होलीनेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरळ अँड युनियन ऑफ इंडिया. स्ट्रगल फॉर सुप्रमसी म्हणा, द स्ट्रगल बिटवीन द लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटिव्ह अँड ज्युडिशियरी म्हणा. द लार्जेस्ट एव्हर बेंच, 13 जजेस बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय 7 वर्सेस 6 मेजॉरिटी लेट डाऊन द कन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधानाची मूलभूत चौकट. याचं कारण आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला आम्हाला प्रश्न पडतो की हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया. भारतात जर एखाद्या कुणी विचारलं हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी, विच वन इज द सुप्रीम अथॉरिटी. सो नीदर पार्लमेंट नॉर सुप्रीम कोर्ट नॉर प्रेसिडेंट नॉर प्राईम मिनिस्टर इज द सुप्रीम अथॉरिटी. व्हॉट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम अथॉरिटी. कारण देशामध्ये संसद असावी, पार्लमेंट असावं, दोन्ही चेंबर्स असावेत, हाऊस असावेत, लोकसभा असावी, राज्यसभा असावी, देअर मस्ट बी हाऊस ऑफ पीपल, काउन्सिल ऑफ स्टेट, प्राईम मिनिस्टर, काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स असावेत, प्रेसिडेंट असावेत. देअर शॅल बी अ प्रेसिडेंट फॉर युनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52. देअर शॅल बी अ प्राईम मिनिस्टर ॲज अ हेड अँड टू एड अँड ॲडवाइस. देअर शॅल बी अ प्रेसिडेंट. मग सुप्रीम कोर्ट असावं, संसद असावी, पार्लमेंट असावं, राष्ट्रपती असावे, प्राईम मिनिस्टर असावे, स्टेट असावी, चीफ मिनिस्टर, गव्हर्नर, हायकोर्ट असावं, हे संविधान सांगतं. यांना जन्माला संविधानाने घातलं. कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएटर, दॅट इज द सुप्रीम अथॉरिटी. पण जन्म देणारा मोठा. कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएटर, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी. इट इज द लॉ ऑफ द लँड. And Constitution created the parliament. Constitution सांगतं संसद असावी, त्याच्यात एवढे खासदार असावे. So no one has power to alter or destroy the basic structure of the Constitution as it is the supreme authority. आणि मग त्या केशवानंद भारतीच्या केसमध्ये 1973 मध्ये त्याच्यामध्ये बरेचसे आस्पेक्ट्स होते, बरेचसे कॉन्फ्लिक्ट होते. त्यानंतर 1978 साली मनेका गांधी वर्सेस युनियन ऑफ इंडियाची केस आली, राईट टू लाईफ. An honorable Supreme Court interpreted the term life and procedure established by law as a due process of law, and life means a qualitative life. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मध्ये, आर्टिकल 21 मध्ये जी लाईफ दिलेली आहे, इट इज अ क्वालिटेटिव्ह लाईफ. इट इज समथिंग मोर दॅन ॲनिमल एक्झिस्टन्स, and the right to life can be withdrawn only by due process of law. आणि मग जर संविधानाने आम्हाला क्वालिटी ऑफ लाईफ जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे,
तर मग ती क्वालिटी, त्याच्यामध्ये काही महत्वाच्या गोष्टी, ह्या आणण्याचं काम वेलफेअर स्टेटमध्ये स्टेटचं असतं. मग त्यामध्ये फ्री एज्युकेशन आलं, राईट टू लाईफ इन्क्लूड राईट टू फ्री एज्युकेशन. हे सगळे हॉरिझॉन्स येत असताना 1978, if we see the constitutional development from 1950, after the adoption of the constitution and commencement of the constitution, to 1978, the more litigation on article 19(1)(f), that is right to property. Article 19(1)(f) right to property read with article 31, हे खूप जास्त इंटरप्रिट झालं. मग गोलकनाथ असेल, केशवानंद भारती असेल, हे सगळे राईट टू प्रॉपर्टीशी रिलेटेड केसेस होते. In 1978, by 44th constitutional amendment in their 1978, article 19(1)(f) was deleted. Right to property was deleted as a fundamental right, and it was inserted under article 300A as a constitutional right. आणि 1978 ला मनेकाची केस आली, मनेका गांधी वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. सो आर्टिकल 21चं इंटरप्रिटेशन सुरू झालं. आणि रिसेंटली इन के Puttaswamy versus Union of India, Honorable Supreme Court held that right to life include right to privacy. So contemporary constitutional era मध्ये right to privacy and data protection is the important topic. सध्याच्या घडीला काळाची गरज आहे की डेटा प्रोटेक्शन बिल आलं पाहिजे, आणि राईट टू प्रायव्हसी इज माय फंडामेंटल राईट्स. तो माझा डेटा जो आहे तो प्रोटेक्टेड असला पाहिजे, प्रायव्हसी असली पाहिजे. मी ज्या कंपन्यांसोबत डेटा शेअर करतो त्यांनी तो डेटा थर्ड पार्टीला शेअर नाही केला पाहिजे. तुम्ही एक जनरली ऑब्झर्व करा, तुम्ही जर एखादं हॉटेल गुगलला सर्च केलं तर थोड्या वेळाने फेसबुकला तुम्हाला ते हॉटेल रिकमेंडेशन मध्ये दिसतं. मग फेसबुकला कसं कळत होतं की मी गुगलला हॉटेल सर्च करत होतो. तर हे जे डेटा शेअरिंग आहे हे कुठेतरी प्रायव्हसी व्हायलेट करते, आणि डेटा प्रोटेक्शन बिल हा एक महत्वाचा इश्यू आहे. त्यानंतर राईट टू रिलिजन, एक महत्वाचा प्रश्न होता, एंट्री ऑफ अ वुमन इन अ टेम्पल. सबरीमालाच्या केसमध्ये सबरीमालाचं जजमेंट जे आलं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट परमिटेड द एंट्री ऑफ अ वुमन इन सबरीमाला टेम्पल अँड ऑल अदर टेम्पल्स. त्याच्यामध्ये एक बेसिक इश्यू होता की राईट टू रिलिजन. That right to religion is available to every person, whether it is man, woman, citizen, non-citizen. But right to religion is not absolute. It is subject to reasonable restriction. Article 25 and 26 provide, subject to public order, morality, health, and other provisions of Part 3 of the Constitution of India, every person has the right to practice, profess, and propagate the religion of his own choice. That is subject to public order, morality, and health. तुम्हाला आम्हाला धर्माचा आचार विचार प्रचार प्रसार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, but this right to religion is not absolute. It is subject to public order, it is subject to public morality, it is subject to public health. The public order, morality, and health is interpreted by Supreme Court as a public order, it is a public morality, and it is a public health. However, Honorable Supreme Court in Sabrimala's case interpreted the term public morality as a constitutional morality. Public morality हा शब्द जो आहे तो सुप्रीम कोर्टाने कसा इंटरप्रेट केलेला आहे की फंडामेंटल राईट टू रिलिजन इज नॉट absolute, no doubt, but it is subject to public order, and it is the term public morality is interpreted as a constitutional morality. It is subject to constitutional morality, and it is subject to public health. So what is constitutional morality? Constitutional morality हा एक काही काळामध्ये डेव्हलप होणारा कन्सेप्ट आहे. तर आपण कॉन्स्टिट्युशनल मोरॅलिटी कशाला म्हणणार? कॉन्स्टिट्युशनल मोरॅलिटी संविधानाच्या सर्व तरतुदीला धरून आपण म्हणतो की कॉन्स्टिट्युशनल मोरॅलिटी सांगते की महिलांना प्रवेश दिला पाहिजे. मग सुप्रीम कोर्टाने तो प्रवेश महिलांना अलाउड केला. पण आता येणाऱ्या काळामध्ये राईट टू रिलिजन आणि रिलिजियस रिफॉर्म्स मध्ये कॉन्स्टिट्युशनल मोरॅलिटी हा जो शब्द आहे तो खूप जास्त महत्वाचा रोल प्ले करेल. तर तो एक इम्पॉर्टंट इश्यू सध्याच्या काळामध्ये आहे. As far as Article 15 and 16 is concerned, Article 14, 15, 16
discrimination, and Article 300 and Section 377 of the Indian Penal Code. Section 377 recently read down by Honorable Supreme Court in the case of Navtej Johar versus Union of India. आता हे पाच सेक्शन 377 is not struck down, it is read down. There is a difference between struck down and read down. आणि 377 जो सगळ्यात महत्वाचा रिलेट करत होता तो म्हणजे राईट्स ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी, थर्ड जेंडर्स, लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल अँड थर्ड जेंडर यांच्या अधिकाराशी डील करत होता. आर्टिकल सेक्शन 377 provides that whoever has a sexual intercourse with any man, woman, animal against the order of nature shall punished with 10 years or imprisonment for life. Section 377 चं जर इंटरप्रिटेशन केलं तर there are 5 types of the physical acts which are punishable. If any man has a sexual intercourse with a woman against the order of nature with her consent, but it is against the order of nature, then also it is punishable under Section 377. If any man has a sexual intercourse with a woman against the order of nature without her consent, then also it is punishable. If any man has a sexual intercourse with another man with his consent against the order of nature, then it is also punishable. And if any man has a sexual intercourse with another man without his consent against the order of nature, and if any man has a sexual intercourse with animal bestiality, it is also punishable. These are the 5 types of that. पण इश्यू फक्त होता एलजीबीटी कम्युनिटीशी रिलेटेड. If any man has a sexual intercourse with a woman with her consent against the order of nature, it is part of their privacy. If any man has a sexual intercourse with another man with his consent against the order of nature, it is a part of their privacy. Again, what do you mean by the term natural and unnatural? And who will decide what is natural and what is unnatural? What do you mean by the term against the order of nature and with the order of nature? सुप्रीम कोर्टाने या केसमध्ये या शब्दांना बऱ्यापैकी इम्पॉर्टन्स दिलं. राईट टू प्रायव्हसीचं जजमेंट होतंच की पुट्टू स्वामीचं जजमेंट होतं आणि नवतेज जोहार आणि पेटिशनरचं म्हणणं होतं की दिस सेक्शन, द 2 acts, if a man has a sexual intercourse with another man against the order of nature with his consent, it is part of their privacy. This is unconstitutional. याला 10 वर्ष किंवा जन्मठेपेची शिक्षा नाही पाहिजे. हा त्यांचा मूलभूत हक्काचा भाग आहे. कारण if anyone is a lesbian, gay, bisexual, transgender, it is something genetically, तो काही आजार नाही, बाय बर्थ त्यांच्या बॉडीली स्ट्रक्चर तसं डेव्हलप झालेलं आहे. इफ एनी मॅन हॅज अ सेक्शुअल अट्रॅक्शन टुवर्ड्स अनदर मॅन, आपण त्याला गे म्हणतो, इट इज समथिंग बाय बर्थ, तो काही आजारी नाहीये, त्यालाही काहीतरी मूलभूत अधिकार आहेत, संविधानाने दिलेले आहेत, त्याच्या प्रायव्हसीचा भाग आहे. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन नवतेज जोहार वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया रीड डाऊन सेक्शन 377 चे ते 2 ऑफेन्सेस होते, इंटरप्रिट केलं आणि कन्सेंच्युअल सेक्स बिटवीन 2 adults इज डिक्रिमिनलाइज, इज नॉट अन ऑफेन्स, असं लँडमार्क जजमेंट्स जे एलजीबीटी कम्युनिटी आणि थर्ड जेंडर कम्युनिटीशी रिलेटेड आलं. राईट्स ऑफ द थर्ड जेंडर हा एक महत्वाचा इश्यू आहे. इट इज अ सोशल लिगल इश्यू. समाजामध्ये काही सोशल लिगल इश्यूज जे आहेत त्याला एक सामाजिक अँगल पण असतो आणि कायदेशीर अँगल पण असतो. द थर्ड जेंडर इज डिफाइंड ॲज the person whose gender of birth does not match to the gender of sense. असा एखादा व्यक्ती ज्याचा जेंडर ऑफ बर्थ जो आहे तो जेंडर ऑफ सेन्सला मॅच करत नाही. जेंडर ऑफ बर्थ इज ऑफ अ मेल बट हिज बॉडीली कॅरेक्टरिस्टिक जेंडर ऑफ सेन्स इज ऑफ अ फिमेल, किंवा अ पर्सन हु इज निदर मेल नॉर फिमेल असं थर्ड जेंडरची व्याख्या दिली जाते, किंवा पर्सन हु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेल अँड फिमेल. तसं पाहिलं तर थर्ड जेंडरला हिस्टॉरिकली खूप इम्पॉर्टन्स होतं. रामायण महाभारतामध्ये थर्ड जेंडरचा उल्लेख आढळतो. थर्ड जेंडरची भारतातली पहिल्यांदा परिस्थिती जर खराब झाली तर सेक्शन 377 मुळे IPC इंडियन पिनल कोड 1860 आणि सेक्शन 377 खाली बऱ्यापैकी ऑफेन्सेस रजिस्टर्ड व्हायला लागले. अँड द क्रिमिनल ट्राईब्स ऍक्ट ऑफ 1872
द क्रिमिनल ट्राईब्स ऑफ ऍक्ट ऑफ 1872 जो होता 1872चा क्रिमिनल ट्राईब्स ऍक्ट, त्याच्याखाली होल थर्ड जेंडर इज डिक्लेअर्ड ॲज अ क्रिमिनल ट्राईब्स, आणि त्यांचे अडॉप्शनचे राईट्स काढून घेतले, त्यांच्यावर लक्ष ठेवलं गेलं. आफ्टर इंडिपेंडन्स इन 1949 क्रिमिनल ट्राईब्स ऍक्ट वॉज रिपील्ड. 1950ला संविधान आपण 26 नोव्हेंबर 1949ला अडॉप्ट केलं, 26 जानेवारी 1950ला अंमलात आलं. आणि राईट टू इक्वॅलिटी इज अवेलेबल टू एनी पर्सन वेदर ही इज अ सिटीजन ऑर नॉन सिटीजन. मग थर्ड जेंडर दे आर ऑल्सो सिटीजन, त्यांना पण अवेलेबल आहे. पण आपण पाहिलं हिस्टॉरिकली एवढ्या वर्षामध्ये तर थर्ड जेंडरची परिस्थिती आणखी सुधरत नाहीये. थर्ड जेंडर्स बऱ्याच ठिकाणी बेगिंग करताना आढळतात. आणि मग 2008 साली दिल्ली हायकोर्टासमोर एक केस होते नाज फाउंडेशनची. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात 2013 साली आले. पण 2014 साली एक महत्वाचं जजमेंट आलं कॉन्स्टिट्युशनल कोर्टचं, दॅट इज नालसा वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीज वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, in which honorable Supreme Court laid down the guidelines for the protection of third gender. So ती एक कॉन्स्टिट्युशनल डेव्हलपमेंट फंडामेंटल राईट्सच्या दृष्टीने खूप महत्वाची होती आणि थर्ड जेंडरच्या राईट्सच्या दृष्टीने महत्वाची होती. थर्ड जेंडरचं एकच म्हणणं होतं की थर्ड जेंडरला आज 1950 पासून जरी कायदा 1949ला रिपील झाला क्रिमिनल ट्राईब्स ऍक्ट, तरी काही थर्ड जेंडरचं म्हणणं होतं की आम्ही जर एखाद्या ठिकाणी जॉबला गेलो तर एखाद्या ऑफिसमध्ये समजा फोन उचलायला रिसेप्शनिस्ट पाहिजे, तर मग एक तर व्यक्तींना मेल पाहिजे असतो किंवा फिमेल पाहिजे असतो. त्यांना ऑफिसमध्ये फोन उचलायला रिसेप्शनिस्ट म्हणून थर्ड जेंडर नको आहेत, ऑफिस पुसायला थर्ड जेंडर नको आहेत. आम्हाला कोणी रोजगार देत नाही, एम्प्लॉयमेंट देत नाही. आणि मग जगण्याकरता माणसाला काहीतरी उदरनिर्वाह करण्याकरता काहीतरी करायला लागतं, तो बेकिंग हाच ऑप्शन राहतो. And the Supreme Court in NALSA held that in 2014 that treat third gender as a socially and educationally backward class within the meaning of Article 15 subclause 4 of the Constitution of India. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4) खाली जे रिझर्वेशन देता येतं ते सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय, द इररेस्पेक्ट ऑफ द रिलिजन अँड इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट, द थर्ड जेंडर, खरा अर्थ सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आर्टिकल 15 सबक्लॉज 4 रिझर्वेशन कुणाला देता येतं? अंडर आर्टिकल 15(4) सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस. द सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास अँड नॉट द कास्ट. आता क्लास आणि कास्टचा डिफरन्स आपण सोशिओलॉजीमध्ये पाहिलाय. पण बॅकवर्ड क्लासेस, सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस. सो थर्ड जेंडर आर द सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस. आणि मग त्यांना रिझर्वेशन शैक्षणिक संस्थेमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्याचं सांगितलं. थर्ड जेंडरच्या प्रोटेक्शन करता कायदा बनवण्याकरताही सुप्रीम कोर्टाने गाईडलाईन्स दिल्या. रिसेंटली ते बिल पास झालं. सो कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट्स आणि फंडामेंटल राईट्समुळे थर्ड जेंडरला जे 1950 सालीच थर्ड जेंडरलाही ते संविधानाने अधिकार दिले होते, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट्समुळे सुरू झालं. तो एक महत्वाचा विषय आहे कंटेम्पररी एरामध्ये. त्यानंतर सध्या रिझर्वेशन हा एक महत्वाचा, रिझर्वेशन अँड फंडामेंटल राईट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन अँड राईट टू रेप्युटेशन. काही महत्वाचे क्वेश्चन्स जे सुप्रीम कोर्टासमोर पेंडिंग आहेत ते म्हणजे फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. सोशल मीडिया असेल किंवा कोणत्याही माध्यमातून व्यक्ती स्वातंत्र्याचा, आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. पण तुम्ही फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19(1) ने प्रोटेक्ट केलेला आहे, त्याच्यामुळे जर एखाद्याचे राईट टू रेप्युटेशन, राईट टू डिग्निटी आर्टिकल 21 व्हायलेट होत असेल, मी टू मुवमेंट जी मध्ये देशामध्ये झाली, त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा अशा काही घटना होत्या की 20-25 वर्षानंतरचे एलिगेशन्स सोशल मीडियावर करण्यात आले. बऱ्याचशा व्यक्तींविरुद्ध ते एलिगेशन्स करण्यात आले आणि त्याच्यानंतर सुप्रीम कोर्टात एक पिटिशन सुरू झाली की ते एलिगेशन्स आपण तुम्ही करू शकता, पण ते प्रॉपर फोरमला पण रेज करणं गरजेचं आहे, प्रॉपर अथॉरिटीकडे जाणं गरजेचं आहे. कारण तुमचे एलिगेशन जर ते खरे असतील तर नक्कीच न्याय मिळेल, पण जर ते खोटे असतील तर कुठेतरी समोरच्याचा राईट टू रेप्युटेशन आर्टिकल 21 पण व्हायलेट होतोय. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन वर्सेस राईट टू रेप्युटेशन जो सोशल मीडियामुळे जास्त चर्चेला आला, तो एक महत्वाचा प्रश्न सध्याच्या घडीला पेंडिंग आहे.
आणि एक महत्वाचा प्रश्न जो पेंडिंग आहे तो रिझर्वेशनचा. महाराष्ट्रामध्ये रिझर्वेशनचा बरेचसे इश्यूज पेंडिंग आहेत. 2-3 महत्वाचे इश्यूज पेंडिंग आहेत. SCBC रिझर्वेशनचा इश्यू आहे. आर्टिकल 15 सबक्लॉज 4 खाली रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन SCBC Act of 2019 on 2 grounds. फर्स्ट वन, जी एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सेस पाहिजेत 50% जास्त रिझर्वेशन जाण्याकरता ते कार्ड आउट झाले नाहीत. रिझर्वेशन SCBC मराठा कम्युनिटीचा रिझर्वेशनचा इश्यू आहे, कॉन्स्टिट्युशनल प्रश्न आहे तो पण. NTC कम्युनिटीचा रिझर्वेशनचा इश्यू आहे, शेड्यूल ट्राईब्स मध्ये इन्क्लुजनचा इश्यू असेल. शेड्यूल कास्ट अँड शेड्यूल ट्राईबच्या रिझर्वेशन इन प्रमोशनचा इश्यू असेल. महाराष्ट्रामध्ये रिझर्वेशनचे बरेचसे इश्यू पेंडिंग आहेत आणि हे सगळं आर्टिकल 14, 15 आणि 16च्या भोवती फिरतं. As Article 14 provides equality, states shall not deny to any person equality before law and equal protection of law. मग कायद्यासमोर सर्व समान, सर्वांना कायद्याचं समान संरक्षण. हे असं असताना मग भेदभाव कशातच करायचा नाही. आर्टिकल 15 सांगतं स्टेट शॅल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलिजन, रेस, कास्ट या ग्राउंडवर भेदभाव करायचा नाही. मग असं संविधान जर सांगत असेल तर मग हे रिझर्वेशन कुठून आलं? तर आर्टिकल 15 सबक्लॉज 4 इज द प्रोटेक्टिव्ह डिस्क्रिमिनेशन. Article 15 subclause 4 inserted in the Constitution by first constitutional amendment in the year 1951 after the judgment of the Honorable Supreme Court in the case of Champakam Dorai Raj. आणि तिथं सांगितलेलं की सोशल अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेसला रिझर्वेशन देऊ शकता, स्पेशल प्रोव्हिजन्स करू शकता. 15.4 त्यानंतर 15.5 आलं. फक्त ह्या रिझर्वेशनच्या सगळ्या केसेस येऊन कुठेतरी 1993 साली मंडल कमिशन नंतर इंदिरा साहनीच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलंय की रिझर्वेशन ॲज अ जनरल रूल शॅल नॉट एक्सीड 50%. However, in exceptional circumstances, reservation may exceed 50%. जनरल रूल रिझर्वेशन 50%पेक्षा जास्त एक्सीड नाही झालं पाहिजे. However, in exceptional circumstances, इंदिरा साहनी सांगते, however, in exceptional circumstances, reservation may exceed 50%. आणि जर एखाद्या राज्यामध्ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेस असतील तर 50%पेक्षा जास्त रिझर्वेशन दिलं तरी चालेल. आणि व्हॉट आर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेस? इंदिरा साहनीच्या केसमध्येच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टने सांगितलं की व्हॉट आर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेस, 50%पेक्षा जास्त रिझर्वेशन एक्सीड करण्याकरता त्या राज्यात अपवादात्मक परिस्थिती, एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेस पाहिजेत. म्हणजे काय पाहिजेत? तर देर इज 2 डबल टेस्ट, geographical as well as a particularly social. The people residing in far-flung remote areas who are out of the mainstream of national life, to bring them into the mainstream of national life, reservation may exceed 50%. म्हणजे एखाद्या राज्यामध्ये अशी व्यक्ती आहेत, अशी मंडळी आहेत, दे आर लिव्हिंग इन फार फ्लंग रिमोट एरियाज, अतिशय दुर्गम भागात राहत आहेत आणि दे आर आउट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ नॅशनल लाईफ, समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्या ते बाहेर आहेत. तर अतिशय दुर्गम भागात राहणारे नागरिक किंवा व्यक्ती ज्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं गरजेचं आहे, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याकरता 50%पेक्षा जास्त जर रिझर्वेशन दिलं गेलं तरी चालेल. सो ही मेन टेस्ट आहे 50% रिझर्वेशन एक्सीड होण्याकरता, की त्या राज्याला असं दाखवायला लागतं की द पीपल आर लिव्हिंग इन फार फ्लंग रिमोट एरियाज अँड दे आर आउट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ नॅशनल लाईफ. तर ते एक रिसेंट चॅलेंजेस आहे महाराष्ट्रामध्ये रिझर्वेशनचा, SCBCचा जो प्रश्न आहे त्या शासनासमोर ते चॅलेंजेस असेल. ते काही पॅरामीटर्स आपल्याकडे आहेत. त्यानंतर काही कॉन्स्टिट्युशनल स्ट्रगल्स आहेत, काही कॉन्स्टिट्युशनल स्ट्रगल्स. आणि जरी सुप्रमसी बिटवीन द लेजिस्लेचर अँड ज्युडिशरी, पार्लमेंट आणि ज्युडिशरी वारंवार हे डिनाय करतच राहते की आमच्यामध्ये काही वाद नाहीये आणि सुप्रमसी करता वाद नाही आहे,
पण काही गोष्टी आहेत ज्या कॉन्स्टिट्युशनली पेंडिंग आहेत, कॉन्स्टिट्युशनल इश्यूज आहेत, ते म्हणजे पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेज्ड. जो पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेज जे असतील ते संविधानात सांगितलेले की जोपर्यंत पार्लमेंट ते कोडिफाईड करत नाही पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेज, तोपर्यंत ते पार्लमेंटने त्यांचे डिसाईड करावेत. आणि कोणते कोणते प्रिव्हिलेज हे पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेज आहेत हे काय पार्लमेंट कायदा बनवत नाही, त्याचं कोडिफाईड करत नाही. कारण ते जर कोडिफाईड केले की इट इज लॉ विदिन द मिनिंग ऑफ आर्टिकल 13, आणि जर इफ इट कम्स विदिन द मिनिंग ऑफ term law under Article 13, Supreme Court has a power to strike it down on the ground that it is violative of basic structure etc. एखादा प्रिव्हिलेज जर एक्सिड होत असेल, बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट करत असेल, तर तो रद्द होण्याचे चान्सेस असतात. म्हणून आणखी पण पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेज जे आहेत ते पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेज हे कोडिफाईड नाही केलेले. आपण केशव सिंगची केस पाहिलेली, तुम्हाला आठवत असेल. केशव सिंग म्हणजे उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आणि उत्तर प्रदेश हायकोर्ट, अलाहाबाद हायकोर्ट यामध्ये डेडलॉक झाला होता. दॅट इज द री केशव सिंग, की उत्तर प्रदेश विधानसभेने एका लेखकाला, रायटरला लेजिस्लेटिव्ह प्रिव्हिलेज व्हायलेट केले म्हणून काही दिवस डिटेन करण्याचे आदेश दिले की याला कस्टडीत ठेवा, डिटेन करा. आणि त्या लेखकांच्या फ्रेंड्सनी आणि त्यांनी हेबेस कॉर्पस फाईल केली. तो अलाहाबाद हायकोर्टाने हेबेस कॉर्पसवर त्याला इलिगल डिटेन्शन म्हणून रिलीज करण्याचे आदेश दिले. तर मग उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीने त्या जजेसच्या अगेन्स्टच ठराव पास केला की त्या जजेस, 2 हायकोर्ट जजेसने आमच्या काय केलेलं आहे, लेजिस्लेटिव्ह प्रिव्हिलेज व्हायलेट केलेले आहेत आणि त्यांनी एक्सप्लेनेशन द्यावं विधानसभेसमोर, त्यांनाही विधानसभेसमोर आणण्यात यावं. असं रेझोल्युशन विधानसभेने पास केल्यानंतर अलाहाबाद हायकोर्टाने अगेन दे स्टेट द रेझोल्युशन. मग असेंब्ली रेझोल्युशन पास करायची, हायकोर्ट स्टे करायचं. देर आर द कम्प्लीट डेडलॉक बिटवीन द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अँड अलाहाबाद हायकोर्ट. आणि मग ते सुप्रीम कोर्टात ते मॅटर गेलं. प्रेसिडेंटने रेफरन्स पाठवला अंडर आर्टिकल 143, आणि त्या 143 खाली सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की दोघांनी थोडं संयम बाळगला पाहिजे आणि कुठेतरी पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेज, लेजिस्लेटिव्ह प्रिव्हिलेज कोडिफाईड झाले पाहिजे. दॅट वॉज द सजेशन. सो तो महत्वाचा आहे. पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेज्ड जे मेंबर ऑफ द पार्लमेंट, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे मेंबर्स असतात, दे हॅव फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन विदिन द हाऊस विदाउट एनी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन. हाऊसमध्ये बोलताना त्यांच्यावर कसले रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन नाही आहेत, फक्त इंटरनल हाऊसचे रूल्स लागू होतात. हाऊसमध्ये एखादा मेंबर्स काही बोललाय म्हणून गुन्हा वगैरे दाखल होत नाही. आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड बाकीचे त्यांची काही प्रिव्हिलेज आहेत ते कोडिफाईड करणं गरज आहे सध्याची. त्यानंतर एक महत्वाची स्ट्रगल जी झाली, जी आपल्याला सगळ्यांना थोड्याफार प्रमाणात तरी माहिती पाहिजे, दॅट वॉज द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ केरळा रॅदर दॅन अँड युनियन ऑफ इंडिया. हा सगळा अल्टिमेटली एकच इश्यू होता. गोलकनाथ पासनं हे जे सुरू झालं 1967 पासनं, की whether there are any implied limitation on power of the parliament to amend the constitution or not. Article 13 and Article 368 यांच्यामधलं जे रिलेशन आहे, यांच्यामधल्या केसेस आपण ज्या कॉलेजमध्ये पाहिल्या, सज्जन सिंग, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिंद्राव मिल्स, आपण वेगवेगळ्या केसेस पाहिल्या. त्यातले केशवानंद भारती आपण थोडक्यात पाहण्याचा प्रयत्न करूयात की केशवानंद भारतीमध्ये मूळ काय होतं, महत्वाचं काय होतं, किंवा हे असं का म्हणतात बऱ्याच वेळा की whether parliament is supreme or supreme court is supreme. So this is a struggle between two articles, Article 13 and Article 368. Article 13 काय सांगतं की डॉक्ट्रिन ऑफ ज्युडिशियल रिव्ह्यू, न्यायिक पुनर्लोकन आपण ज्याला म्हणतो, the any law enacted by the state which violates part 3 of the Constitution of India is unconstitutional. स्टेटने बनवलेला कोणताही कायदा जर तो फंडामेंटल राईट व्हायलेट करत असेल तर तो व्हॉइड असतो, इट इज व्हॉइड. आणि कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट हॅज पॉवर टू डिक्लेअर इट व्हॉइड. म्हणजे उद्या संसदेने पण एखादा कायदा बनवला आणि तो मूलभूत हक्काचं उल्लंघन करत असेल तर ते सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट तो कायदा रद्द करू शकतो. सो अंडर आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट हॅज अ पॉवर
टू रिव्ह्यू द लॉ इनॅक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, पार्लमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेट्रा. मग कुठेतरी ते असं होतं की संसदेने पण रद्द केलेले संसदेने बनवलेले कायदे सर्वोच्च न्यायालय रद्द करू शकतो. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम म्हणता येईल का, की संसदेचे कायदे पण ते रद्द करू शकतात. However, under Article 368, Parliament has a power to amend the Constitution. Article 368 ची एक थोडी हेडिंग जर सांगायची झाली तर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आर्टिकल 368 ची हेडिंग होती प्रोसिजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोसिजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, घटना दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया, प्रोसिजर. पण 1967 मध्ये जी गोलकनाथची केस आली, हेनरी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथच्या केसमध्ये Honorable Supreme Court, the 11 judges bench of the Honorable Supreme Court presided over by Chief Justice Subbarao has held that under Article 368, the only procedure to amend the Constitution is prescribed, and there is no power to amend the Constitution. As power to amend the Constitutions, the source is from Article 248, that is restitutory power. गोलकनाथ मध्ये सांगितलं की आर्टिकल 368 खाली फक्त प्रोसिजर आहे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अँड नॉट द पॉवर. आणि दुसरं गोलकनाथ मध्ये सांगितलं की अंडर आर्टिकल 13 द टर्म लॉ इन्क्लुड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, देअरफॉर पार्लमेंट कॅनॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. तो गोलकनाथने बाय 7 वर्सेस 6 वर्सेस 5 मेजॉरिटी, 11 जजेस बेंच होते, पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड. गोलकनाथ रिस्ट्रिक्टेड द पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. संसदेच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर बंधनं गोलकनाथने आणली, गोलकनाथच्या केसने आली. म्हणजे आणि केसमध्ये काय सांगितलं की पार्लमेंट आर्टिकल 368 खाली अंडर आर्टिकल 368 ओनली देर इज अ प्रोसिजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द पॉवर. पॉवर नाही, ते हेडिंग सांगते प्रोसिजर, तर ती फक्त प्रक्रिया आहे. आणि प्रोसिजर म्हणजे छोटे मोठे आर्टिकल अमेंड करा, फंडामेंटल राईट्स नाही एक्सेट्रा. आणि दुसऱ्यांदा सांगितलं की अंडर आर्टिकल 13 द टर्म लॉ इन्क्लुड्स बोथ ऑर्डिनरी लॉ एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ. मग हे जजमेंटमुळे कुठेतरी अल्टिमेटली पार्लमेंटच्या पॉवरवर बंधन होते संविधानामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या. सो देर वॉज लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि मग टू नलिफाय द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ, नलिफाईड म्हणतो आपण, सुप्रीम कोर्टचे जजमेंट ओव्हररूल्ड फक्त सुप्रीम कोर्टच करू शकतं. सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंट जे आहे त्याचा बाइंडिंग फोर्स काढून घेण्याकरता पार्लमेंटने जर एखादे नवीन घटना दुरुस्ती किंवा नवीन कायदा आणला तर आपण म्हणतो की नलिफाईड केला, तो इफेक्ट इज नलिफाईड. नॉट पार्लमेंट कॅन नॉट ओव्हररूल द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. पार्लमेंट कॅन नलिफाईड द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट ओनली. Judgment can be overruled by the court only. So to nullify the effect of Golaknath, Parliament enacted 24th Constitutional Amendment in their 1971. 1971 ला गोलकनाथचा इफेक्ट नलिफाईड करण्याकरता पार्लमेंटने 24वी घटना दुरुस्ती आणली. आणि मग आता गोलकनाथ काय सांगत होतं की 368 खाली काय प्रोसिजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून बंधन. तर 24व्या घटना दुरुस्तीने हेडिंगच बदलली आर्टिकल 368 ची आणि हेडिंग केली पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अँड प्रोसिजर देअर ऑफ. म्हणे आता आला पॉवर म्हणे. आणि आर्टिकल 13 ला सब क्लॉज 4 ऍड केला, नथिंग इन दिस आर्टिकल शॅल अफेक्ट एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. आणि आर्टिकल 368 जो आहे त्यालाही खाली सब क्लॉज 4 ऍड करण्यात आला. आणि त्यानंतर 368 नंतर गोलकनाथ नंतर मग केशवानंद भारती आले. आणि केशवानंद भारती, आपल्याकडे थोडा टाइम कन्स्ट्रेंट आहे, केशवानंद भारती एकाच लाईन मध्ये सांगायचं झालं केशवानंद भारती तर केशवानंद भारतीमध्ये एकच विषय होता, वेदर देअर आर एनी इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर नॉट. संसदेच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर काही बंधनं आहेत की नाहीत, इम्प्लाइड लिमिटेशन आहेत की नाहीत. कारण संविधानामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कुठे असं सांगितलं नाही, एक्सप्रेस लिमिटेशन्स कुठे नाहीत.
संविधानाच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर असे एक्सप्रेसली कुठं असं बंधनं म्हटलेलं नाही संविधानात. मग इम्प्लाइडली काही आहेत की नाही? तर पार्लमेंट म्हणायचं की देर आर नो लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि पेटिशनरचं म्हणणं असायचं देर आर इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इम्प्लाइड लिमिटेशन, दॅट इज इम्प्लाइड लिमिटेशन थिअरी. मग पार्लमेंट म्हणायचं असं काहीच नाही, गव्हर्नमेंट म्हणायचं इम्प्लाइड लिमिटेशन्स नाहीत, संसदेच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर कसले बंधन नाही. मग पेटिशनर काय म्हणायचे, पेटिशनर चे ऍडव्होकेट नानी पालखीवाला, नानीभाई जिजीभाई पालखीवाला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिगल हिस्ट्री. आतापर्यंतच्या भारतातला सगळ्यात मोठे कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट नानी पालखीवाला, त्यांचं कंटेन्शन आर्ग्युमेंट असे होतं की तुमचं जर म्हणणं आहे संविधानाच्या संसदेच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर काही बंधनं नाहीत, देर आर नो लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तर उद्या द ड्युरेशन ऑफ द हाऊस ऑफ पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये अशी एक तरतूद आहे, ड्युरेशन ऑफ द हाऊस ऑफ पीपल इज 5 years. लोकसभेचा कार्यकाल 5 वर्ष. मग जर एखादं सरकार मेजॉरिटीमध्ये आलं, फुल मेजॉरिटीमध्ये आलं आणि त्यांनी असं केलं की आता घटना दुरुस्ती करू आणि ड्युरेशन ऑफ द हाऊस ऑफ पीपल 5 वर्षाच्या ऐवजी 50 करू, ड्युरेशन ऑफ द हाऊस ऑफ पीपल इज 50 years. मग आता एकदा निवडून आलेले इथून पुढे 50 वर्ष तेच सरकारला येईल, कारण संसदेत त्यांनी घटना दुरुस्ती समजा अशी करून आणली. उद्या एखादं गव्हर्नमेंट येईल आणि ते म्हणत पार्ट 3 इज हिअरबाय डिलीटेड, फंडामेंटल राईटचा चॅप्टर डिलीटेड. तर गव्हर्नमेंटचं म्हणणं होतं युनियन ऑफ इंडिया की असं कोण करेल, आम्ही असं कशाला करणार, हा जर तरचा प्रश्न होता. पेटिशनरचं म्हणणं होतं करणार नाहीत हे कशावरनं. तुमचं जर म्हणणं आहे देर आर नो लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हाला यू विल पर्टिक्युलर डिलीट होल पार्ट 3. उद्या तुम्ही सगळं पार्ट 3 डिलीट करतात, आर्टिकल 368 पण डिलीट करून टाकतात. आणि मग हे थोडं लक्षात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केशवानंद भारतीच्या केसमध्ये सांगितलं की पार्लमेंट कॅन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लमेंटला घटना दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, पण त्याची मूलभूत चौकट जी आहे संविधानाची ती तोडण्याचा अधिकार नाही, बेसिक स्ट्रक्चर तोडण्याचा अधिकार नाही. बाय 7 versus 6 मेजॉरिटी ते जजमेंट आलं. आणि तसं पाहिलं तर चीफ जस्टिस सिक्री होते त्या काळात. सहजासहजी हे जजमेंट आलं नाही. चीफ जस्टिस सिक्री, शेलार, हेगडे, ग्रोवर हे सिनियरिटीला वर 4 नंबर होते. 24 एप्रिल 1973 ला जजमेंट आलं. 25 एप्रिल 1973 ला चीफ जस्टिस सिक्री रिटायर्ड होणार होते. आणि 24 एप्रिल 1973 ला केशवानंद भारतीचं जजमेंट सुप्रीम कोर्टात सुरू झालं. उद्या चीफ जस्टिस रिटायर्ड होणार आहेत, तरी देशाला माहिती नव्हतं की नवीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोण असतील. आणि 5 वाजता केशवानंद भारतीचं जजमेंट आलं की पार्लमेंट कॅन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आणि देर आर इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि ज्या जजेसनी 7 पैकी जे काही जजेस होते, पहिले 4 सिक्री, शेलाट, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सिक्री, ऑनरेबल जस्टिस शेलाट, हेगडे, ग्रोवर, यांचं असं म्हणणं होतं की देर आर इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि सिनियरिटीने ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिक्री रिटायर्ड झाल्यानंतर जस्टिस हेगडे, जस्टिस शेलाट, जस्टिस ग्रोवर हे 2, 3, 4 नंबरला होते. यांच्यापैकी कोणीतरी सुप्रीम कोर्टचे चीफ जस्टिस होणं गरजेचं होतं. पण 24 एप्रिलला संध्याकाळी 5:30 वाजता ऑल इंडिया रेडिओवर बातमी आली की जस्टिस एन रे विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जस्टिस एन रे हे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. म्हणजे जस्टिस सिक्री नंतर जस्टिस शेलाट होते, हेगडे होते, ग्रोवर होते, आणि 5 नंबरला जस्टिस एन रे होते. 3 senior most judges of the Supreme Court was superseded, a black day in the history of Indian judiciary. आणि 5th नंबरचे एन रे, जस्टिस एन रे वॉज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तर कुठेतरी मनात अशी शंका येते की एन रेने त्यांच्या जजमेंटमध्ये असं म्हटलं होतं की देर आर नो लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. संसदेच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर कसली बंधनं नाहीत. इनडायरेक्टली ते गव्हर्नमेंटच्या फेवरमध्ये ते त्यांचं व्हर्डिक्ट होतं.
किंवा त्यांचं जजमेंट होतं. मग त्या 3 सिनियर जजेस जस्टिस शेगडे, जस्टिस एलाट, जस्टिस ग्रोवर हे सुपरसीड झाले. फक्त मनात शंका येते याच कारणास्तव का की त्यांनी पार्लमेंटच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर बंधनं आणले. ते म्हणाले देर आर इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. दुसरी तर काही त्यांची चूक दिसत नाही. मग ज्युडिशरी त्या काळात बऱ्यापैकी सफर झाली आणि मग पुढे जाऊन मग कलिजियम कलिगचा कन्सेप्ट आला 1993 ला. आणि मग बेसिक स्ट्रक्चर काय, संविधानाची मूलभूत चौकट काय, फंडामेंटल राईट्स असतील, सेक्युलरिझम असेल, पार्लमेंटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट असेल, आणि रिसेंटली 2014 मध्ये जी नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन 99 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट जी स्ट्रक डाऊन झाली, त्याच्यामध्ये प्रायमसी टू द ओपिनियन ऑफ द ज्युडिशरी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जजेस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असं आणखी एक महत्वाचं जजमेंट सुप्रीम कोर्टाने दिले. म्हणजे मूलभूत चौकट, बेसिक स्ट्रक्चर ही जी संकल्पना आहे की संसदेने काहीही करावं पण संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावू नये. आणि ही मूलभूत चौकट म्हणजे काय असेल, पार्लमेंटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट असेल, सेक्युलरिझम असेल, इंडिपेंडन्स ऑफ ज्युडिशरी असेल, असे केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट ते सांगत गेलं. आणि इट इज अ लिव्हिंग कन्सेप्ट, तो डेव्हलपिंग कन्सेप्ट आहे. प्रत्येक केस बाय केस सुप्रीम कोर्टाला जसं वाटतं की दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर सांगत जातं. ते 13 जजेस बेंचचा तो इश्यू होता सगळ्यात लार्जेस्ट, आणि कुठेतरी त्याच्यानंतर थोडं स्ट्रगलही कमी झालं म्हणता येईल. पण हे बेसिक स्ट्रक्चर हे अतिशय महत्वाचं डॉक्ट्रिन, आणि केशवानंद भारतीची ही केस अतिशय महत्वाची इंडियन कॉन्स्टिट्युशनल हिस्ट्रीमध्ये आहे. अदरवाईज फंडामेंटल राईट्सला प्रोटेक्शन राहिलं नसतं, बेसिक स्ट्रक्चर नसतं तर मे बी एक फंडामेंटल राईट्स पण हळूहळू डिलीट झाला असता, अशी पण शंका निर्माण होती. आणि ती भीती पेटिशनरला किंवा आर्ग्युमेंट्स करताना होती. असे आपलं संविधान आहे, आपल्या कॉन्स्टिट्युशनल डेव्हलपमेंट्स आहेत, खूप सगळे प्रश्न आहेत. कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉ ऑफ द लँड, इट इज लॉ ऑफ द लँड, इट इज अ क्रिएटर. कॉन्स्टिट्यूशन हा क्रिएटर आहे, इट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया. भारतातली ही सर्वोच्च अथॉरिटी आहे, कुणीच सुप्रीम नाही, कॉन्स्टिट्यूशनच्या वर कुणीच नाही, सगळ्यात वर कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लमेंट, सुप्रीम कोर्ट दे आर क्रिएचर, त्यांना जन्माला संविधानाने घातलंय. हे असं हे संविधान लॉ ऑफ द लँड, सुप्रीम अथॉरिटी. आज 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारतीय लोकांनी, वी डू हिअर बाय अडॉप्ट, इनॅक्ट अँड गिव्ह आवर सेल्फ, आम्ही स्वीकारलं, भारतीय नागरिकांनी स्वीकारलं, बनवलं आणि आम्हीच आम्हाला अर्पण करून घेतलं. संविधान सभेमध्ये 2 वर्ष 11 महिने लागले, जसे आता प्रोफेसर सर म्हणाले. एक आर्टिकल डिटेलमध्ये डिस्कस झालं. ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमन भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे त्याच्यामध्ये खूप मोठं योगदान होतं. आणि त्यानंतर संविधान सभेमध्ये एक आर्टिकल चर्चेला गेलं आणि फायनल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट झालं. या संविधान दिनाच्या तुम्हाला सर्वांना माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. आपण कायद्याचे विद्यार्थी आहोत. संविधान माहिती असणं सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे, फक्त विद्यार्थी म्हणून नाही तर एक नागरिक म्हणून. कारण बऱ्याच वेळेला सोशल मीडिया किंवा काही माध्यमातनं असं होतं की 2 वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकायला येतात. एक जण हे बरोबर आहे म्हणतं, एक जण हे दुसरी बाजू बरोबर आहे असं म्हणतं. दोन्ही पार्टी आपापल्या बाजूने काही ना काही सांगत असतात. 2 डिबेट्स असतात, 2 ग्रुप्स असतात. आणि अशा वेळेस बरोबर कुणाचं आहे आणि योग्य कोण सांगतंय हे आपल्याला जर समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला संविधान माहिती असलं पाहिजे. आणि आपल्या संविधानाने आपल्याला काय अधिकार दिलेले आहेत आणि संविधानामध्ये काय काय आहे हे आपल्याला माहित असलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला योग्य ओपिनियनला येता येतं. आपलं स्वतःचं मत, आजकाल थोडी वाचन संस्कृती कमी होत चाललेली आहे. विद्यार्थ्यांना आजकाल फेसबुक, व्हॉट्सअप, युनिव्हर्सिटीमध्ये जास्त इंटरेस्ट विद्यार्थ्यांना आहे. आणि रिअल टेक्स्ट, खरं जे टेक्स्ट आहे हे वाचण्याची थोडी वृत्ती कमी होते. व्हॉट्सअपला काहीतरी बातमी येईल, फेसबुकला काहीतरी बातमी येईल, त्या बातमीच्या आधारेच आपलं ओपिनियन बनवलं जातंय. तर असं न करता ओरिजिनल काय आहे, अगोदर संविधानाचा अभ्यास केला आणि ओरिजिनल काय सोर्स आहे त्याच्यातनं जर ती वाचली तर मात्र आपल्याला खूप सगळ्या गोष्टी सोप्या जातील. आज आपल्या कॉलेजने मला, प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन्स मॉडर्न लॉ कॉलेजने मला इथे बोलण्याची संधी दिली. रिस्पेक्टेड प्रिन्सिपल मॅम, आढाव मॅम,
who is a source of inspiration for all of us. तुमच्या आमच्याकरता सगळ्यांकरता प्रिन्सिपल मॅडम एक सोर्स ऑफ इन्स्पिरेशन आहेत. त्यांनी मला बोलण्याची संधी दिली, संस्थेने मला बोलण्याची इथे संधी दिली आणि माझं मत व्यक्त करण्याची संधी दिली. त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचे खूप खूप आभारी आहे आणि तुमच्या सर्वांना संविधान दिनाच्या पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you for your insights on the Indian constitutions, that which were very great. Sir, you have discussed important judgments. You have made us understood the differences between sexualities and genders. Sir also has revisited the provisions of reservation. And I'm sure that our students were enlightened by your speech. They will learn many more things from today's lecture. On this occasion, I would like to thank our respected principal, Dr. Adhav ma'am, coordinator, Advocate Dr. Chintamani Ghatte sir, and Chairman Dr. Gajanan Ekbote sir for guiding and supporting us for organizing such events. I also would like to thank our students for their patient listening, and I'm sure that they will learn many things from today's session. So thank you. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you for your lecture. Thank you.